Well, good morning everyone. Good morning. So, today we are going to see glycolysis. So, what's mean by the glyco stands yes. Glucose. Glyco stands for here glucose and the lysis stands for here Break. Breaker. breaking down. Breaking down. Breaking down. Lysis stands for here what? Breaking down. So, see Biochemical energy in the form of ATP. In the cytosol of the cell, see here. कुठे रे ही काय आहे? This is a cell. Cell. This is the cell and this is a Cytosol. this one portion is the cytosol. So in the cytosol what? In the cytosol म्हणजे काय की हे एक्झॅक्ट ही रिॲक्शन होते कुठे कुठे होते तर सेलच्या कशामध्ये सायटोसॉलमध्ये सेलच्या कुठे सायटोसॉलमध्ये ही रिॲक्शन होते है ना सेलच्या सायटोसॉलमध्ये ही रिॲक्शन काय होतीये ठीक आहे बरं नंतर पुढे बघूया आता हे काय सांगा Cell. Cytosol. सायटोसॉल ठीक आहे काय आहे सायटोसॉल आहे ठीक आहे glycolysis converts glucose into pyruvate through a series of 10 enzymatic reactions. हाऊ मेनी रिॲक्शन 1 2 3 2 व्हॉट 10 म्हणजे किती किती कशी रिॲक्शन आहे ही 10 स्टेप रिॲक्शन याला काय म्हणायचं 10 स्टेप रिॲक्शन आहे ठीक आहे मग पहिल्या स्टेपमध्ये काय होतं ग्लुकोज टू आपण बघितलेलं काल काल कोणतं बघितलं ग्लुकोज टू काय बघितलं आपण Follow. कोण बघितला बघा नोटबुकमध्ये Glucose बघा 6. नोटबुकमध्ये बघा पहिली स्टेप कोणती आहे Glucose 6 phosphate. येस Glucose ग्लुकोज टू phosphate. glucose 6 phosphate then through the here through a series of 10 enzymatic reaction 10 enzymatic म्हटलेलं आहे इथे काय म्हटलेलं आहे 10 enzymatic. एन्झायमॅटिक रिॲक्शन 10 एन्झायमॅटिक रिॲक्शन म्हणजे याच्यामध्ये किती याच्यामध्ये काय होणार आहे 10 एन्झाईम्स काम करणार आहेत आणि एन्झाईम काय आहे बायो कॅटॅलिस्ट एन्झाईम काय आहे बायो कॅटॅलिस्ट म्हणजे लक्षात घ्या हां आता इथे ही सेल आहे या सेलमध्ये ज्या काही रिॲक्शन होतील त्या कुणाच्या प्रेझेन्समध्ये होतील एन्झाईमच्या कुणाच्या एन्झाईमच्या आणि एन्झाईम काय आहे बायो कॅटॅलिस्ट कीप इन माइंड है ना किंवा 5 टाइम्स लिहून घ्या लिहा बायो कॅटॅलिस्ट बायो कॅटॅलिस्ट CAT बायो कॅटॅलिस्ट LIST बायो कॅटॅलिस्ट बायो कॅटॅलिस्ट ठीक आहे ओके आता 1 बाय 1 बघूया आपण हां This process produces ATP. बरं या प्रोसेसमध्ये काय होतं रे ATP काय होतो प्रोड्यूस होतो ATP काय होतो प्रोड्यूस होतो सो राईट डाऊन नेक्स्ट पॉईंट दिस प्रोसेस प्रोड्युसेस ATP बरं पहिला पॉईंट काय लिहिला सांगा Along मला with other for energy to survive. थांबा Glycolysis is one of the pathways write down first point glycolysis is one of the pathway cell used to transform Transform. glycolysis see here इकडे बघा is the one of the pathway cells used to transform what transform then move next one cells used to transform sugars like glucose into biochemical. आता त्याच्यामध्ये काय आहे नेक्स्ट पॉईंट लिहा शुगर लाइक्स ग्लुकोज पॉईंट नंबर टू sugar like glucose into biochemical energy in the form of ATP
म्हणजे आपल्याला जी एनर्जी मिळते ती कोणत्या फॉर्ममध्ये मिळते रे? कोणत्या फॉर्ममध्ये मिळते? ATP. मग ATPचं लॉंग फॉर्म कोण सांगेल? Adenine. 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 Adenine 3. Adenine. Adenine आहे. Adenine sign. Adenosine. हम्म. Adenosine. Adenine 3 phosphate. Phosphate. Triphosphate. ॲडेनोसाईन Adenosine phosphate. ट्रायफॉस्फेट. ॲडेनोसाईन Triphosphate. ट्रायफॉस्फेट. Phosphate. ओके. ॲडेनोसाईन ट्रायफॉस्फेट. ठीक आहे. हे झालं राईट डाऊन करून. Then move next. Chemical energy in the form of ATP. In the cytosol of the cell, Write down. Next point. In the cytosol of the cell, glycolysis converts glucose into pyruvate. Glycolysis convert glucose into pyruvate. स्पेलिंग बघून लिहा. काहीही लिहायच्या नाही स्पेलिंग. हँडरायटिंग छान काढायचं. In the cytosol of the cell, cell glycolysis converts glucose into pyruvate. Glycolysis convert glucose into pyruvate. Yes? Complete it. glycolysis converts glucose into pyruvate through a series of 10 enzymatic reactions. Write down next point. Through a series of 10 enzymatic reaction. Through a series of 10 enzymatic. हँडरायटिंग छान काढायचं आहे. आपल्याला लर्निंगला प्रॉब्लेम येणार नाही. Through a series of 10 enzymatic reaction. Through a series of what? 10 enzymatic reaction. Actions. This process produces ATP. Next point. This process produces ATP. This process produces ATP along with other product such as NADH. Such as what? NADH. Okay. Then move next one. ATP, along with other products such as NADH. एकदा रीड आउट करा बरं काय लिहिलंय. माझ्या मागे वाचा पहिले. द प्रोसेस The process produces produces ATP ATP along with the along with the other products other products such as such as NADH. NADH. Once again, this process This process produces produces ATP ATP along with along with other produces other product such as Such as NADH. NADH. आता कोण वाचणार? रीड करा. This process produce ATP along with other products products such as NADH. हां चल वाच प्रथम. This process produce ATP along with other Products such as NAD. व्हेरी गुड. आता नेक्स्ट पॉईंट. हां बघा आता इथे काय झालेलं आहे? ATP आणि हे
आता ही जी 10 कोणत्याला 6 रिॲक्शनला NADH तयार होतो आणि 10 आणि 7ला कोण तयार होतो ATP. एवढं लक्षात ठेवायचं. 10 आणि 7ला काय होतो ATP आणि 6 रिॲक्शनला काय होतो NADH तयार होतो. देन मूव नेक्स्ट वन इज द ADH that can be used later to produce even more ATP. C. Next, write down next point. That can be used later. That can be used later to produce even more. That can be Use later. LATER later to produce even more ATP. More ATP for the cell. More ATP. produce More ATP for the cell. So for a cell. for the cell. So read after me. That can be used That can be used later to produce later to produce even more ATP even more ATP for the cell. For the cell. Once again, that can be used that can be used later to produce later to produce even more more ATP for the cell. ATP for the cell. Once again, that can be used That can be used later to produce later to produce even even more ATP more ATP for the cell. for the cell. Okay, who want read it now? That can be used later to produce even more ATP for the cell. Yes, Krishna, you. That can be used later to produce even more ATP for the cell. Very good. Next one. For the cell. Let's watch as these enzymes oxidize one glucose molecule into two. आता बघा हा. इथे काय झालेलं आहे ग्लुकोज आहे. ग्लुकोजचा किती कार्बन ॲटम आहेत रे? काल शिकलो होतो आपण. कार्बन ॲटम किती असतात त्याच्यामध्ये 6. C6 आणि पायरुवेट किती कार्बन ॲटमचा मिळतो आपल्याला? रिॲक्शन बघा आपण असं लिहून घेतलेलं होतं की नाही 1 by 1 स्टेप रिॲक्शन लिहून घेतलेली होती. ठीक आहे. आता इकडे बघा हां ग्लुकोज टू 6 इकडे बघा Pyruvate molecules. First, a kinase reaction adds a phosphate onto glucose to form glucose 6-phosphate. This is one. आता बघा हां इथे काय ग्लुकोज 6 फॉस्फेट आहे है ना. ग्लुकोज 6 फॉस्फेट. पहिल्या याच्यामध्ये काय आहे कायनेज. कोणता कायनेज? हेक्झोकायनेज. इथे दिसत नाही आहे आपल्याकडे. इथे काय आहे हेक्झोकायनेज. कोणता आहे इथे बघा हां कोणता एन्झाईम वर्क करतो? हेक्झोकायनेज वर्क करतो. ठीक आहे. ग्लुकोज 6 फॉस्फेट 2. बघूया पुढे. One of 2 energy consumption steps and is an irreversible reaction. ही रिॲक्शन कशी आहे? युनिव्हर्सल आहे. Universal. Next, an isomerase reaction. नेक्स्ट वन इज द आयसोमरेज. फर्स्ट वन रिॲक्शन लिहून घेतली तुम्ही. फर्स्ट वनमध्ये काय होतं? कायनेज रिॲक्शन. त्याच्यामध्ये आयसोमरेज होतो. ग्लुकोज टू पायरुवेट. ग्लुकोज टू 6 फॉस्फेट. 6 phosphate. First reaction is the glucose to 6 phosphate. Write down first reaction. Glucose to 6 phosphate. लिहिलं. नेक्स्ट लिहा आता आयसोमरेज. कोणता एन्झाईम यूज होईल रे याच्यामध्ये? आयसोमरेज. नेक्स्ट वन एन्झाईम इज द आयसोमरेज. आयसोमरेजची स्पेलिंग लिहून घ्या. ISOMERASE आयसोमरेज. हा एन्झाईम आहे. ठीक आहे. हा एन्झाईम मग आता दुसऱ्या स्टेपमध्ये काय होणार आहे? नेक्स्ट an isomerase reaction converts. लिहिलं. नेक्स्ट an isomerase reaction converts. Next an isomerase reaction converts. Next an isomerase reaction converts. Next an isomerase reaction converts. Isomerase. नेक्स्ट an isomerase reaction convert है ना. झालं. देन पुढे बघूया आपण. Converts glucose 6-phosphate
into fruit. बघा आता हां, इथे काय होत आहे, ग्लुकोज 6 फॉस्फेट टू काय होत आहे, इंटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. आता या इंटूच्या ठिकाणी तुम्ही असा ॲरो जरी केला ना तरीही चालेल. ठीक आहे, इथे जे इंटू दिलेले ना तिथे काय करणार, वन हेड ॲडो करायचा असा आणि काय लिहायचं, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. लिहा पटकन. सेकंड रिॲक्शन कोणती आहे, ग्लुकोज 6 फॉस्फेट इंटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. इंटूच्या ठिकाणी काय करायचं आहे, ॲरो करायचा आहे, ॲरो वन हेड. ठीक आहे. So second step reaction is the what? Glucose 6 phosphate into fructose 6 phosphate. Okay. Then next see, Fructose 6 phosphate by rearranging covalent bonds. by what? Rearranging molecules. Another kinase removes a phosphate group from ATP. Next one is the another kinase removes a phosphate group from ATP. आता काय करतो हा, एक फॉस्फेट, टी म्हणजे 3 फॉस्फेट होते, एक फॉस्फेट काढून टाकतो, मग उरतात किती रे, 2. मग हे 2 उरतात, त्याला काय म्हणतात, त्याला काय म्हणतात, जसं की आपण याला काय म्हणायचं, मोनो. मग याला काय म्हणतील, डाय. आणि हां, मग याला काय म्हणायचं, डाय फॉस्फेट. आता इथे बघा, इथे काय आहे, एटीपी एटीपी. मग या ठिकाणी कोण येईल सांगा मला, टीच्या ऐवजी कोण येईल, डी येईल, डी. टीच्या ठिकाणी कोण येईल इथे, एडीपी येऊन जाईल, एडीपी येऊन जाईल. ठीक आहे. ओके, सो राईट डाऊन बी फास्ट. Another kinase removes a phosphate group from ATP. Next one is the another kinase. Kinase what?
रिमूव्ह काय करतोय रिमूव्ह काय करतोय Remove. रिमूव्ह काय रिमूव्ह करतोय अ फॉस्फेट ग्रुप काय रिमूव्ह करतोय रे अ फॉस्फेट ग्रुप काय रिमूव्ह करतोय Another अ kinase remove a phosphate group of फॉस्फेट ATP. ग्रुप है ना काय रिमूव्ह करते फॉस्फेट ग्रुप आणि काय फॉर्म FORM फ्रॉम म्हणजे च्यापासून कुणापासून ATP पासून एक रिमूव्ह करतो काय रिमूव्ह करतो कोणता ग्रुप कोणता रिमूव्ह करतोय ग्रुप फॉस्फेट कोणता Phosphate group. फॉस्फेट ग्रुप काय करतोय Remove. रिमूव्ह करतोय हा बघूया आता से आफ्टर मी हा अनादर कायनेस Another kinase removes phosphate group from ATP. say after me one by one okay so another kinase Another kinase removes removes a a phosphate group phosphate group from ATP from ATP. another kinase Another kinase removes removes a phosphate group a phosphate group from from ATP ATP. once again another kinase Another kinase removes removes a a phosphate group phosphate group from from ATP ATP. सो आता कोण रीड आउट करणार हे रीड आउट हा येस बोता Another kinase remove a phosphate group of ATP. ओके देन नेक्स्ट another kinase remove a phosphate group from ATP. फ्रॉम व्हॉट ATP ओके देन and gives it to fructose 6 phosphate to form fructose 1,6 bisphosphate. हे बघा आता काय ते 1 2 3 हे काय आहेत फॉस्फेट ग्रुप आहेत पण मग आता याच्यातलं काय होणार आहे एक remove. रिमूव्ह होणे म्हणजे नेमकं काय होणे निघून जातो एक काय करतो तिथनं निघून जातो मग काय तयार होणार आहे ADP. एडीपी तयार होणार आहे आणि एडीपीचं लॉंग फॉर्म काय असेल Adenosine dry डायफॉस्फेट diphosphate. ॲटेनोसाईन डाय Diphosphate. फॉस्फेट व्हेरी गुड प्रथम हा ओके सो सी हियर This is the second energy consumption step गेलं and an irreversible reaction. In the fourth step of glycolysis, a lyase reaction splits the So have you 6 written carbon second step into the reaction? second energy consumption step and an irreversible सेकंड एनर्जी कन्झम्पशन स्टेप सो दिस मीन्स फ्रुक्टोज 1 बिस फॉस्फेट टू अ एडीपी याला काय म्हणायचं सेकंड इकडे बघा हां पुन्हा लक्ष द्या आता हां and gives it to fructose 6 phosphate to form fructose fructose 6 phosphate to form a fructose 1,6 bisphosphate काय bisphosphate okay Fructose. so write down fructose 6 phosphate fructose 6 phosphate to form fructose 1,6 bisphosphate व्यवस्थित लिहून घेतलं बरं आता मला सांगा फ्रुक्टोज काय आहे रे 1,6 bisphosphate. फ्रुक्टोज नेमकं कोणती शुगर आहे कुठे सापडते फ्रुक्टोज ही शुगर आहे मग कुठे सापडते फ्रुक्टोज Bisphosphate मध्ये. फ्रुक्टोज कुठे सापडते काल बघितलं होतं आपण काय खातो आजारी पडल्यावर काय खातो Fruits असं. आजारी पडल्यावर काय खातो आपण Food. फ्रुट्स मग ही फ्रुक्टोज कुठे असते फ्रुक्टोज म्हणजे जी शुगर फ्रुट्समध्ये सापडते तिला काय म्हणायचं फ्रुक्टोज जी शुगर कुठे सापडते फ्रुट्समध्ये सापडते तिला काय म्हणायचं फ्रुक्टोज कीप इन माइंड एवढं काय करायचं लक्षात ठेवायचं आलं का लक्षात आता पुन्हा सांगणार नाही ठीक आहे लिहिलं एवढं देन मूव नेक्स्ट वन 1,6 bisphosphate. This is the second energy consumption step and an irreversible reaction. In the fourth step of glycolysis, write down in the fourth step of glycolysis in the four steps of glycolysis step of glycolysis
In the fourth step of glycolysis, see here, A lyase reaction splits the six. see here, lyase. Which one? Lyase, है ना? कौन सी रिएक्शन? लायेज. कोणतं रे? लायेज. ओके, बघूया आपण हां. LASE, lyase. A lyase reaction splits the 6 carbon fructose 1,6 bisphosphate. 6 carbon fructose 1,6 bisphosphate है ना. आता लायजमध्ये काय होतं रे? इथे बघा आता काय होतंय लायजमध्ये. लायज रिॲक्शन स्प्लिट होणे म्हणजे वेगळे दोन तुकडे होणे. स्प्लिट आपण म्हणलं तसा ग्रुपमध्ये असले असं स्प्लिट इट म्हणून नाव म्हणजे वेगळे वेगळे व्हा असं म्हणतो की नाही. सो स्प्लिट द 6 carbon fructose 1,6 bisphosphate. So write down. A lyase reaction split the 6 carbon fructose 1,6 bisphosphate. झालं का रे? Okay, then move. Next one is Carbon fructose 1,6 bisphosphate into 2 3-carbon sugars. into कशामध्ये 2-3 carbon sugars. किती? into 2-3 carbon sugar. So write down here glyceraldehyde 3-phosphate to काय म्हणतो? डायहायड्रॉक्सी ॲसेटोन फॉस्फेट. फोर स्टेप रिॲक्शनमध्ये काय होतं आहे लक्षात घ्या. ग्लिसेरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेटचा काय तयार होत आहे? डायहायड्रॉक्सी ॲसेटोन फॉस्फेट. लिहून घ्या फोर स्टेप रिॲक्शन लिहून घ्या. काय लिहिणार फोर स्टेप? ग्लिसेरॉल्डिहाइड. राईट डाऊन इन नोटबुक. लिहिलं. 2 कशामध्ये होणार आहे? डायहायड्रॉक्सी ॲसेटोन फॉस्फेट. यस, लिहिलं का? प्रथम राईट डाऊन करा. ग्लिसेरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. G3 फॉस्फेट. काय? G3 फॉस्फेट. Okay, then move. Next one. Dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. And glyceraldehyde 3-phosphate. Write down next. And glyceraldehyde 3-phosphate. And glyceraldehyde 3-phosphate. बरं, इकडे बघा आता हे लक्षात आलं का रे फोर स्टेपमध्ये काय होतं. हे बघा ग्लायकोलिसिस काय आहे? 10 स्टेप रिॲक्शन. 10 कुठे होते? सेलच्या सायटोसॉलमध्ये. कुठे होते? सेलच्या सायटोसॉल. मग त्याच्या किती रिॲक्शन आहेत? 10 स्टेप आहे. मग त्यातली आता ही कोणती आहे? चौथी. आता ही कोणती आहे? चौथी. फोर स्टेप रिॲक्शन. फोर स्टेप रिॲक्शनमध्ये काय होतं बघा. ग्लिसेरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्टेड इंटू डायहायड्रॉक्सी ॲसेटोन फॉस्फेट. कशातून काय तयार होत आहे? ग्लिसेरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट पासून काय तयार होत आहे? डायहायड्रॉक्सी ॲसेटोन फॉस्फेट. माझ्या मागे बोलायचं आता. ओके, माझ्या मागे आपण 3 टाइम्स रीडिंग करूया. ठीक आहे, बोला माझ्या मागे. ग्लिसेरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. ग्लिसेरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. ग्लिसेरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. ग्लिसेरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. 2 डायहायड्रॉक्सी डायहायड्रो ऑक्सी
डायहाइड्रॉक्सी Dihydroxy एसीटोन acetone फॉस्फेट phosphate डायहाइड्रॉक्सी dihydroxy एसीटोन acetone फॉस्फेट phosphate once again डायहाइड्रॉक्सी dihydroxy एसीटोन acetone फॉस्फेट phosphate एसीटोन acetone एसीटोन acetone एसीटोन आहे एसीटोन ओके सो वन्स अगेन डायहाइड्रॉक्सी dihydroxy एसीटोन acetone फॉस्फेट phosphate आता कोण रीड करेल रीड करा बरं dihydroxy acetone phosphate बरं आणि हे काय आहे ग्लिसेरॉल्डिहाइड glyceraldehyde ग्लिसेरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तो काय होणार आहे dihydroxy डायहाइड्रॉक्सी hydroxy एसीटोन dihydroxy acetone फॉस्फेट phosphate आता पुन्हा एकदा glyceraldehyde 3 phosphate dihydroxy acetone ओके सो रीड आउट आफ्टर मी ग्लिसेरॉल्डिहाइड glyceraldehyde 3 फॉस्फेट 3 phosphate ग्लिसेरॉल्डिहाइड glyceraldehyde 3 फॉस्फेट 3 phosphate डायहाइड्रॉक्सी dihydroxy एसीटोन acetone फॉस्फेट phosphate अब कौन रीड करेगा ये रीड करो glyceraldehyde 3 phosphate डाई डाई dioxytone डायहाइड्रॉक्सी एसीटोन डायहाइड्रॉक्सी एसीटोन dihydroxy acetone phosphate okay then move next one is the phosphate. The dihydroxyacetone phosphate is rearranged by another isomerase to form a आता बघा हां हे काय होतंय आयसोमरेज इथं कोण एन्झाईम आला आयसोमरेज एन्झाईम कोण आला रे इथे इथे एन्झाईम कोण आला isomerase आयसोमरेज एन्झाईम आला ठीक आहे मग हा एन्झाईम काय करतोय बघा आयसोमरेज डायहायड्रॉक्सी ॲसिटोन फॉस्फेट टू फॉर्म अ सेकंड ग्लिसेरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट म्हणजे लक्षात ठेवा ग्लिसेरॉल्डिहाइडचे किती मॉलिक्यूल तयार होतात दोन एक तर झाला पहिला ग्लिसेरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हा दुसरा कोणता आहे ग्लिसेरॉल्डिहाइड 3 phosphate वाचा बरं ग्लिसेरॉल dehyde 3 phosphate glyceraldehyde 3 phosphate glyceraldehyde 3 phosphate glyceraldehyde 3 phosphate ठीक आहे लिहून घ्या एवढं 5 स्टेपमध्ये काय होतं लिहून घ्या व्यवस्थित थांबा पुन्हा बघूया आपण The dihydroxyacetone phosphate is rearranged बघा द डायहायड्रॉक्सी ॲसिटोन फॉस्फेट इज रिअरेंज बाय अनादर आयसोमरेज आयसोमरेज कोण आहे एन्झाईम आहे हा एन्झाईम येतो आणि काय करतो रिअरेंज करतो काय रिअरेंज करतो energy rearrange phosphate group हा जो आहे ना डायहायड्रॉक्सी ॲसिटोन फॉस्फेट इज रिअरेंज बाय द अनादर आयसोमरेज लिहिलं का एवढं आयसोमरेज दिस वन इज द आयसोमरेज हा कोण आहे रे एन्झाईम आहे आयसोमरेज कोण आहे enzyme एन्झाईम आहे हां आता एकदा रीड आउट करूया माझ्या मागे रीड करायचं आणि नंतर सेपरेट रीड करायचं चालेल ठीक आहे बोला आता द इकडे लक्ष द्या द डाय इकडे बघा DI डाय हायड्रॉक्सी
Dihydroxy acetone. acetone, Phosphate phosphate is is rearranged by rearranged by another isomerase. another isomerase. Once again, the The dihydroxyacetone, dihydroxytone, dihydroxytone phosphate is is rearranged by rearranged by another isomerase. another isomerase. Okay, then move. by another isomerase to form a second glyceraldehyde 3-phosphate. At this point in glycolysis, हे बघा काय होत आहे याच्यामध्ये टू फॉर्म नेक्स्ट टू फॉर्म and second glyceraldehyde 3-phosphate. Write down this one sentence. To form a second glyceraldehyde 3-phosphate. From Aldehyde 3-phosphate. At this point in glycolysis, glucose has been metabolized into two Glucose, next, write down next. Glucose has been metabolized. Glucose has been metabolized into glyceraldehyde 3-phosphate. Into glyceraldehyde 3-phosphate. Into glyceraldehyde 3-phosphate. 3 काय आहे 3-phosphate. Glyceraldehyde 3-phosphate. Glyceraldehyde 3-phosphate. ठीक आहे, then move next one. लिहिलं ग्लिसेरॉल्डिहाइड म्हणायचं सारखं मनामध्ये म्हणायचं म्हणजे मग वाचता येतं. ठीक आहे, ग्लिसेरॉल्डिहाइड 3-phosphate. हे बघा एक लक्षात ठेवायचं. 1 2 3 आपण हे किती वेळचं स्ट्रक्चर बघतोय, पण हे म्हणजे नेमकं काय तर हा कोण असतो कार्बन ॲटम आहे हा, आणि कार्बन ॲटमला हे अटॅच आहे. ठीक आहे, आणि हा येलो कलरचा हा कोण आहे फॉस्फेट आहे. लक्षात ठेवायचं है ना. आता बघा हा 3-phosphate म्हणजे 1 2 3. तिसऱ्या कार्बनला कोण अटॅच आहे रे फॉस्फेट ग्रुप अटॅच आहे. तिसऱ्या कार्बनला कोण अटॅच आहे फॉस्फेट ग्रुप हा अटॅच. आता पुढे बघूया. ठीक आहे, हे लिहिलं का. देन नेक्स्ट glyceraldehyde 3-phosphates and 2 ATPs have been consumed. The next 5 steps of glycolysis. see here, एनर्जी कंजम्पशन फेज अँड द एनर्जी प्रोडक्शन फेज. आता नेक्स्ट 5 है ना. पहिल्या 5 काय बघितल्या, पहिल्या 5 स्टेप्समध्ये आपण काय केलं की एनर्जी काय होते रे कंझ्युम होते. म्हणजे ATP टू काय होतं आपला ADP. म्हणजे एक मॉलिक्यूल फॉस्फेट ग्रुप काय करायचा निघून जायचा म्हणजे तिथे काय होतं ते एनर्जी कंझम्ड होत होती. एनर्जी काय होती कंझम. आता इथे काय होणार आहे एनर्जी प्रोड्यूस होणार आहे पुढच्या फेजमध्ये बघूया आपण. सो राईट डाऊन द नेक्स्ट स्टेप 5. द नेक्स्ट स्टेप 5 steps of glycolysis are energy producing phase. Are what? Energy producing phase. आता पुढच्या ज्या फेजेस आहेत त्या आपल्याला काय करायच्या आहेत, त्या या फेजेसमध्ये एनर्जी प्रोड्यूस होणार आहे. ओके, राईट डाऊन बी फास्ट.
Okay, huh? Then next steps is the, see here, Are the energy producing phase. In step 6, both glyceraldehyde आता बघा कोणती स्टेप्स आहे इन स्टेप 6. याच्यामध्ये एन्झाईम कोणता येणार आहे? डिहायड्रोजिनेस. काय? डिहायड्रोजिनेस. ठीक आहे. मग याच्यामध्ये काय होणार आहे? बोथ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट्स आर ऑक्सिडाइज. दोन्हीही ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट काय होणार आहेत? आर ऑक्सिडाइज. राईट डाऊन बी फास्ट. बोथ 6 स्टेप रिॲक्शन इन द प्रेझेन्स ऑफ काय आहे? कुणाच्या प्रेझेन्समध्ये रिॲक्शन होणार आहे ही? डिहायड्रोजिनेसच्या. कुणाच्या प्रेझेन्समध्ये? डिहायड्रोजिनेस. डिहायड्रोजिनेस कोण आहे? एन्झाईम. हा कोण आहे रे? एन्झाईम आहे. कोण आहे हा? एन्झाईम आहे. ठीक आहे. सो डिहायड्रोजिनेस झालं. Then the next one, yes, have you complete? 3 phosphates are oxidized to 1,3-bisphosphate. आता बघा हां, पहिले काय लिहून घेतलं? वाचा बरं मला. ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 2 काय होणार आहे? 1,3-बिसफॉस्फेट फॉस्फोग्लिसरेट. आता बघा हां, माझ्या मागे म्हणायचं 5 टाइम्स. हां, नंतर मग म्हणायचं नाही, प्रोनाऊन्सिएशन करता येत नाही. माझ्या मागे 1 बाय 1 म्हणायचं. काय म्हणणार? 1,3 बिसफॉस्फो ग्लिसरेट. 1,3 बिसफॉस्फो ग्लिसरेट. 1,3 बिसफॉस्फो ग्लिसरेट बाय डिहायड्रोजिनेस. आता वाचा बरं, कोण वाचते बघूया आपण आता. करेक्ट कोण वाचते? Bisphospho ग्लिसरेट बाय अ डिहायड्रोजिनेस. सी वन्स अगेन. 1,3 बिसफॉस्फो ग्लिसरेट बाय अ डिहायड्रोजिनेस. ठीक आहे. अजून एकदा बघायचं. हा वाचा. 2,1,3 bisphosphate हे बघा. बाय बिसफॉस्फो ग्लिसरेट. बिसफॉस्फो ग्लिसरेट. चला. bisphosphate glycerate. फॉस्फो. हा वाच. 2,1,3 phosphoglycerate by a डिहायड्रोजिनेस. dehydrogenase. हा, आता कोण वाचणार प्रथम? 2,1,3 bisphosphate फॉस्फोग्लिसरेट. जे दिसतं ते वाचायचं. बिसफॉस्फोग्लिसरेट बाय डिहायड्रोजिनेस 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बाय डिहायड्रोजिनेस. हा, चला वाचा. साई. 2,1,3 bisphosphoglycerate by a dehydrogenase. डिहायड्रोजिनेस. ओके, राईट डाऊन केलं. आता पुढे बघ. राईट डाऊन हां करा, लिहून घ्या पटकन. एन्झाईम पण लिहून घ्यायचा. हां, डिहायड्रोजिनेज आहे. एन्झाईम कोण आहे? डिहायड्रोजिनेज आहे. एन्झाईम कोणता आहे? डिहायड्रोजिनेज आहे. ठीक आहे. डिहायड्रोजिनेज. ठीक आहे. पुढे बघूया आता. बरं ठीक आहे, आपण इथे थांबायचं का 6 स्टेप पर्यंत? आणि पुढच्या 4 आपण काय करूया? डिस्कनेक्ट करूया. थोडंसं लर्न करा. मग लर्न केल्याच्या नंतर आपण पुन्हा काय करूया? कंटिन्यू करूया क्लास. ठीक आहे, चालेल? ओके हां, ओके, डन. थँक्यू. स्टे स्टडी विथ मी.